ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ دبر الصلاۃ بہؤلاء الکلمات، کہ بے شک پیغمبر علیہ السلام نمازوں کے بعد ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزدلی اور بخل سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس سے یہ کہ میں لوٹایا جاؤں نکمی عمر کی طرف، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری دنیا کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری قبر کی فتنہ سے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنی اس دعائے مبارکہ میں چند ایک چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح ایک آگے حدیث ہے، اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ہر نماز کے اندر جب تم تشہد پر بیٹھو تو تشہد کے بعد ان 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے پناہ مانگو۔ وہ 4 چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جو چند چیزیں ہیں جن سے پیغمبر علیہ السلام ہر نماز کے بعد پناہ مانگتے تھے، ان میں سے پہلی چیز ہے ان ارد الی ارذل العمر، انتہائی بڑھاپے کو پہنچ جانا۔ کیونکہ جب انسان بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، ایک بات تو اس میں یہ پڑ جاتی ہے کہ اس انسان میں بچوں کی طرح حرکات جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ایک بچہ کرتا ہے حرکات، اسی طرح جب انسان اس بڑھاپے کی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ حرکات کرنے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارذل العمر سے مراد 75 سال کی عمر ہے، کیونکہ عموماً اس عمر کا آدمی جو ہے اس کے اعضاء جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب انسان ارذل العمر کو پہنچتا ہے، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچتا ہے، تو دوسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ باطنی اور ظاہری عبادات کو کامل طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام اس عمر سے پناہ مانگتے تھے، اور اس عمر سے بھی انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ آگے ہے من فتنۃ الدنیا، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری دنیا کے فتنے سے۔ اب دنیا کے فتنے سے کیا مراد ہے؟ کہ دنیا کے مشاغل میں اتنا انسان مشغول ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کو بھی بھول جائے اور عبادت سے رک جائے اور خواہشات نفسانیہ کی طرف چل پڑے۔ فتنۃ الدنیا سے مراد یہ ہے۔ آگے دوسری روایت ہے، یہ بخاری شریف کے اندر روایت منقول ہے اور مذکور ہے، اور دوسری روایت جو ہے یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی مسلم شریف کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک پیغمبر علیہ السلام نے قال فرمایا اذا تشہد احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی تشہد میں بیٹھے تو فلیستعذ باللہ من 4، پس چاہیے کہ وہ پناہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 4 چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے 4 چیزوں سے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری
जहन्नम के अजाब से, वमिन अजाब कब्र और कब्र के अजाब से, वमिन फितनतुल महया वल ममात, जिंदगी और मौत के फितना से, वमिन शर्र फितनतुल मसीह दज्जाल और मसीह दज्जाल के फितने के शर से मैं पनाह मांगता हूं। ये चार चीजें हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से कोई एक आदमी तशहुद पर बैठे तो दरूद पाक के बाद इन अल्फाज के साथ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक से इन चीजों से पनाह मांगे। और ये चार चीजें हैं। और एक बाज़ रिवायात के अंदर ये फल यस्तइज़ का जो लफ्ज है, यहाँ पर फल यकुल या कुल के अल्फाज भी मज़कूर हैं। तो ये चार चीजें हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई एक तशहुद पर बैठे तो इन चार चीजों से पनाह मांगे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक से। अज़ाब जहन्नम से, आज़नल्लाहु मिन्हा, अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए। अज़ाब जहन्नम से पनाह मांगे, कब्र के अज़ाब से पनाह मांगे और जिंदगी और मौत के फितने से पनाह मांगे और मसीह दज्जाल के फितने के शर से पनाह मांगे। तो इन चीजों के शर से, क्योंकि जहन्नम जो है वो जगह जहां पर क़यामत के दिन काफिर और फासिक को अजाब दिया जाएगा, अजाब जहन्नम के सबसे मुकद्दम उसकी अहमियत की बिना पर किया गया है। इसको अजाब जहन्नम को मुकद्दम के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मिन अजाब जहन्नम, जहन्नम के अजाब से पनाह मांगो। तो इसकी अहमियत की वजह से कि बहुत बड़ा अजाब है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें इस अजाब से बचाए। और अजाब कब्र, अहले सुन्नत वल जमात इसको तस्लीम करते हैं कि कब्र में अजाब होता है, मगर मुअतज़िला इसका इनकार करते हैं। जो अहले सुन्नत वल जमात हैं वो इस बात का इकरार करते हैं कि अजाब कब्र होता है। अब हकीकी कब्र कौन सी है? ये जो दुनिया की कब्र है ये उर्फी कब्र है, जिसमें इंसान को दफन किया जाता है। असल में जितने भी मामलात होते हैं वो इंसान की रूह के साथ होते हैं, आलम इल्लियीन या आलम सिज्जीन के अंदर। बाकी अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत पर मुअल्लक है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो इस जिस्म को भी अजाब दे सकता है। ये बईद नहीं है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक से, ये इसको भी राहत पहुंचा सकता है। लेकिन जो सवाल व जवाब होते हैं, मुनकिर व नकीर आते हैं, वो आलम इल्लियीन और आलम सिज्जीन के अंदर रूह जब वहां पर पहुंचती है, आलम इल्लियीन के अंदर या आलम सिज्जीन के अंदर, तो वहां पर ये सब मामलात इंसान के साथ होते हैं। तीसरी चीज है मिन फितनतिल महया वल ममात, जिंदगी और मौत के फितना से, या अल्लाह जिंदगी और मौत के फितना से भी मैं पनाह मांगता हूं। और चौथी चीज है मिन शर्र फितनतिल मसीह दज्जाल, मसीह दज्जाल के फितने के शर से। अब ये अल मसीह का इतलाक जो है, इस लफ्ज का इतलाक हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी होता है और दज्जाल पर भी होता है। मगर जहां पर शर वगैरह की कैद हो तो वहां से दज्जाल मुराद होता है। जहां पर शर की कैद हो तो वहां पर दज्जाल मुराद होता है। और हदीस बाला में ये जो हदीस नकल की गई है, इसमें ये शर की जो है ये मज़कूर है लफ्ज, तो यहाँ पर इससे मुराद मसीह दज्जाल है, यानी जो दज्जाल जिसने आना है कुर्बे क़यामत, इससे मुराद वो है। उसके फितने से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आदमी को पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान